ان دو عورتوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جانیں گے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کو اللہ بے حد پسند فرماتا ہے۔ پیارے ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ دو قسم کی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکراتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ مسلمان عورتیں ضرور دیکھیں، اسلام سے پہلے عورتوں کی حالت زار ناقابل بیان تھی۔ عورت کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچے کی خدمت کرنے کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا، لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریخ زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ اسلام نے عورتوں کو وہ حقوق دیے جن کا زمانہ جاہلیت میں تصور بھی نہ تھا۔ اسلام نے عورتوں کے مختلف حیثیتوں میں حقوق مقرر کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازمی قرار دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازمی قرار دیا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام و آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی چار دیواری کے اندر تمام ضروریات زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے عورت کو بہن، بیٹی، خالہ، نانی اور دادی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نوازا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کے لیے کسی کے دستے نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے پدر بزرگوار باقر علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے افضل وہ عورت ہے جس کا چہرہ سب سے پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہوگا۔ عورت کو ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھا جانا ہے تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور آزادی کیا ہے۔ عورت کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت و کامرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیسی ہونی چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کی بنیادی عنصر و جودی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد و عورت دونوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے اور دونوں ہی اس کے معرض وجود میں آنے اور بقا میں بنیادی کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی طمانینت اور آشیانے کا چین و سکون عورت اور اس کے زنانہ مزاج پر موقوف ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کمال کی منزلیں طے کرتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ خوبیاں کون سی ہیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہیں۔ فرمایا گیا کہ اللہ کی پسندیدہ عورت بن جاؤ اور پردے کو اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ پردے کا کیا ہے، بس انسان کا ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ تو زہرا سے زیادہ پاک و صاف نہیں ہو سکتا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، پردے کا حکم سیدہ فاطمہ تو زہرا کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ با پردہ اور باحیا عورت اس PhD والی عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں، ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے، لیکن آنکھ کے اندر شرم و حیا نہیں۔ اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہے اور اپنے حسن پر ناز کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پر ناز کرتی ہے کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں، اور اس طرح خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہے۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تمہیں زیب نہیں دیتا کہ تم اپنے حسن پر ناز کرو۔ تجھ سے پہلے کتنی حسن و جمال کی پیکر عورتیں قبر میں جا پڑیں، وہ بھی کبھی اپنے حسن پر بہت ناز کیا کرتی تھیں۔ آج ان کے حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو گی تو پھر اپنے حسن پر ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے
کہ खुदा न ख्वास्ता किसी घर में कोई फौतगी हो जाए, कोई अजीज रिश्तेदार या कोई करीबी फौत हो जाए तो उसकी जुदाई का गम हर चीज पर मुसल्लत हो जाता है, हत्ता कि नमाज पर भी मुसल्लत हो जाता है, पर्दे पर भी मुसल्लत हो जाता है। औरतों को अपने पर्दे का ख्याल नहीं रहता, बाप भाई और बहन को नमाज का ख्याल नहीं रहता। मोहतरम नाज़रीन, सहाबा इकराम के दौर में जब कोई फौतगी हो जाती थी, जाहिर है कि खानदान वालों के लिए ये एक बहुत ही गमज़दा सूरत हाल होती थी, लेकिन फिर भी ये गम खवातीन के पर्दे पर असर नहीं डालता था। फौतगी के दिन भी औरतें पर्दे का खास ख्याल रखा करती थी। हर चीज पर यह गम मुसल्लत हो जाता था, लेकिन नमाज पर मुसल्लत नहीं होता था। लोगों को पता होता था कि अभी नमाज का वक्त होने वाला है, उठो और नमाज पढ़ो। मैयत अकेली पड़ी रहती, कोई परवाह नहीं, लेकिन वो लोग हर हाल में नमाज का ख्याल रखते थे। इस्लाम की एक मुकद्दस शहजादी का वाकया है कि उसका एक ही बेटा था और वो भी इस्लाम कुफर के मार्के में शहीद हो गया था। अब ये नेक खातून नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस तरह हाजिर हुई कि सर से लेकर पैरों तक पूरा वजूद पर्दे में ढका हुआ था। सहाबा इकराम ये देखकर हैरान रह गए कि इकलौते जवान बेटे की मौत का गम तो बड़े बड़ों का कलेजा छलनी कर देता है और वो गिरिया उजारी और चीखों पुकार पर उतर आती हैं। ये कैसी औरत है कि इतने बड़े सदमे के बावजूद मुकम्मल पर्दे की हालत में और मुकम्मल होशो हवास में है। इतने बड़े सदमे के बावजूद अभी भी पर्दे में है। ये उस दौर की बात है जब मुशरिकीन की औरतें अपने जवान बेटों की मौत पर नोहा ख्वानी करती थीं, मातम करती थीं और बेपर्दगी का आलम होता था। उस नेक औरत ने जब ये बातें सुनी कि ये कैसी औरत है कि अपने जवान बेटे की मौत पर भी परेशान नहीं और मुकम्मल पर्दे में है, तो उस औरत ने कहा, भाइयों, मेरा बेटा चला गया तो क्या हुआ, मेरा ईमान तो नहीं गया। ये थी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियां जिनकी गोद में इस्लाम पलता था। मोहतरम नाज़रीन, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि दूसरी खूबी जो अल्लाह को औरत की बहुत ज्यादा पसंद है वो है अपने शौहर से टूटकर मोहब्बत करना। अब एक औरत निकाह के जरिए से अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा के लिए अपना आप एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है, जिसे वो जानती तक नहीं, उसे पहचानती नहीं, उसकी तबीयत का नहीं पता और ना ही उसके मिजाज का पता है कि वो किस तरह का इंसान है। फिर भी निकाह के जरिए वो अपने आप को अल्लाह और रसूल की रजा की खातिर एक अजनबी मर्द के हवाले कर देती है। फिर उस शख्स की औलाद को 9 माह तक अपने पेट में रखती है, तरह तरह की अजियतें सहती और मौत की सी कैफियत में गुजर कर उसकी औलाद को जन्म देती है। मौत की सी अजियत सहने के बाद बच्चा पैदा होता है। फिर जब बच्चा पैदा होता है तो एक माँ अपनी फिक्र बिल्कुल तर्क कर देती है, अपना आप भूल जाती है और उस बच्चे की तरबियत में मसरूफ हो जाती है। यही सोच उसके जहन में होती है कि जब ये बच्चा बड़ा होकर अच्छी खिदमत सर अंजाम देगा तो कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की। लेकिन फिर होता यूं है कि जब वो बच्चा बड़ा होकर अच्छे काम करता है और अच्छी खिदमत सर अंजाम देता है तो सभी उसके बाप की तारीफ करते हैं। कोई ये नहीं कहता कि फलां औरत ने, इसकी माँ ने इसकी अच्छी तरबियत की है जिसकी वजह से ये बड़ा इंसान बना है। तो कई साल तक जब वो हमारे बच्चों की परवरिश में लग जाती है और अपना आप बिल्कुल भूल जाती है तो उसके चेहरे पर झुर्रियां नमूदार होने लग जाती हैं। फिर ऐसी औरत को कई शौहर ये कहकर ठुकरा देते हैं कि औरत मर्द के पांव की जूती होती है और वो जब चाहे इस जूती को बदल सकता है। अल्लाहु अकबर। एक बुजुर्ग और नेक इंसान की महफिल में लोग बैठे हुए थे। वहां ये बात चल रही थी कि एक मर्द कह रहा था कि औरत मर्द की जूती होती है, मर्द को जहां अपने साइज की मुनासिब जूती नजर आए वो बदल ले। वहां पर बैठे एक शख्स ने अल्लाह वाले इंसान की जानिब रुख किया और उनसे दरियाफ्त किया कि हजरत क्या ये शख्स ठीक कह रहा है? तो बुजुर्ग फरमाने लगे कि अपनी सोच के मुताबिक बिल्कुल ठीक कह रहा है। और वाकई एक औरत मर्द के पाँव की जूती होती है हर उस शख्स के लिए जो खुद को पाँव की मानिंद समझता है। फरमाने लगे कि हर वो शख्स जो खुद को पाँव जैसा तस्वुर करता है वो अपनी बीवी को पाँव की जूती समझता है। यही औरत सर का ताज भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उसी मर्द के लिए जो खुद को बादशाह की मानिंद समझता है। जब एक औरत एक शख्स के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देती है, जिसके वो निकाह में आती है, उसकी खिदमत गुजारी करती है, बच्चे पैदा करती है और उसके बच्चों की तरबियत के दौरान उसके चेहरे पर झुर्रियों के निशान नमूदार हो जाते हैं, लेकिन मर्द इस बात को समझने की बजाय जब देखता है कि ये औरत पहले की तरह खूबसूरत नहीं रही तो वो दूसरी औरत की जानिब माइल होने लगता है और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा मर्द अपनी बीवी की हस्ती बस्ती जिंदगी में जहर घोल कर रख देता है और उसे कांटों के बिस्तर पर सोने पर मजबूर कर देता है।
तो क्या यही इंसानियत है? खुदारा अल्लाह की इन रहमतों की कदर किया करें, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। माँ, बहन, बीवी या बेटी, उनको इज्जत दिया करें। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह को तीसरी किस्म की औरत जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है अल्लाह के आगे झुकने वाली औरत, नमाज पढ़ने वाली औरत, क़याम, रुकू और सजूद करने वाली औरत, कुरान पाक पढ़ने वाली औरत। आज की औरत कहती है कि बच्चे ज्यादा हैं इसलिए नमाज पढ़ने का वक्त नहीं मिलता, अल्लाह के हुजूर झुकने का वक्त नहीं मिलता। तो मैं कहता हूँ कि ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, आओ मैं तुम्हें सैयदा फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बाबरकत घराने की मिसाल देता हूँ। जन्नत के सरदारों हसनैन करीमैन की तरबियत भी हो रही है, मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत भी हो रही है, मेहमानों को खाने भी पेश किए जा रहे हैं। जब रात होती है तो सैयदा फातिमा ज़हरा सोने के लिए बिस्तर बिछाने की बजाय अल्लाह के हुजूर मसल्ला बिछा लेती हैं और क़याम करती हैं, और फिर जब सजदे में जाती हैं तो एक के बाद दूसरा सजदा भी अभी पूरा नहीं हुआ होता कि सुबह हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, गुजारिश है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।